انور رضا ہمارے ساتھ ہیں اور سلمان علی اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان علی اوان صاحب بتائیے گا، وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس وقت کہاں پر ہیں؟ اور سب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ شاید آج اسمبلی پہنچیں گے وہ۔ جی بالکل، ہم لوگ بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جس طرح سے عمران خان کہہ رہے تھے کہ وہ لاسٹ بال تک کھیلیں گے اور لاسٹ بال تک مقابلہ کریں گے، تو شاید وہ لاسٹ بال کا سامنا کرنے کے لیے آج پارلیمان کے فورم کے اوپر آئیں گے اور پارلیمان نے جس قومی اسمبلی میں ان کو وزیر اعظم بنایا ہے وہاں پر آئیں گے اور اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کا مظاہرہ کریں گے، اسپرٹ کا مظاہرہ کریں گے۔ لیکن افسوس کہ وہ آج پارلیمان کے اندر نہیں آئے، اور اگر وہ اس پارلیمان کے فورم کے اوپر آتے اور اپنی تقریر کرتے اور یہاں سے قوم کو بتاتے کہ انہوں نے اپنے 3 ساڑھے 3 سال کے اندر کیا پرفارمنس دی اور انہوں نے کیا حکومت کے اندر، کیا نظام کے اندر، کیا اس ملک کے لیے انہوں نے بہتر کام کیے، کجا اس کے کہ وہ کسی خط کا یا کسی کیبل کا ذکر کرتے اور تمام تر جو سازش کا تانا بانا جو ہے وہ اس خط کے گرد بننے کی کوشش کرتے۔ میرا خیال ہے کہ آج عمران خان کو پارلیمان کے اندر آنا چاہیے تھا اور یہاں پر کھڑے ہو کر خطاب کرنا چاہیے تھا اور قوم کو بتانا چاہیے تھا کہ جس ایجنڈے کے ساتھ، جس احتساب کے ایجنڈے کے ساتھ، جس کرپشن پاکستان کے ساتھ، جس نئے پاکستان کے ایجنڈے کے ساتھ وہ اقتدار کے اندر آئے تھے اور پاکستان کے عوام نے ان کو 155 سیٹیں اس پارلیمان کے اندر، اس قومی اسمبلی کے اندر دی تھی، یہاں پر ان کو آ کے خطاب کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب سے کچھ دیر پہلے کی اطلاعات ہے کہ شاید عمران خان جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے بنی گالہ میں اپنی جو ان کی ذاتی رہائش گاہ ہے وہاں پر روانہ ہو چکے ہیں اور ممکنہ طور پر اس وقت عمران خان جو ہے بنی گالہ میں اپنی ذاتی رہائش گاہ کے اوپر موجود ہیں۔ جی مزید ڈیٹیلز لینے کے لیے جمشید خان ہمارے سے موجود ہیں۔ جمشید خان بتائے گا، اسمبلی کے اندر کا احوال تو ہمیں بتا رہے ہیں انور رضا، باہر کیا صورتحال ہے، کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں؟ پریزن وین جو کھڑی تھی کیا وہ واپس چلی گئی ہے؟ کیا سوری تاریخ میں پہلی مرتبہ ہونے لگا ہے؟ سلمان علی اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں سر، بیورو چیف اسلام آباد، ان کی جانب بڑھوں گا۔ سلمان، بالآخر قوم جس کا انتظار کر رہی تھی کہ ووٹنگ ہو جائے اور ہم سب بھی بیٹھے ہوئے تھے، سارا دن ٹرانسمیشنز کا بھی سلسلہ جاری رہا، آپ بھی ہمیں گائے بغائے اپڈیٹس دیتے رہے، بالآخر ووٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے؟ ووٹنگ کا آغاز ہو گیا اور یہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کے اندر بلا شبہ بڑا ایک منفرد لمحہ ہے، بڑا ایک امپورٹنٹ لمحہ ہے کہ جب پاکستان کی پارلیمان جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹ کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس بات کی بھی توقع ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس بار شاید کامیاب ہونے جا رہی ہے۔ تو یقینی طور پر یہ ایک اچھا انداز ہے، ایک اچھا طریقہ ہے، قانونی آئینی طریقہ ہے کسی بھی حکومت کو تبدیل کرنے کا، اور آئی تھنک پارلیمان کا فورم ہی وہ واحد فورم ہے جہاں سے اور جس کے ذریعے سے حکومتوں کی تبدیلی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ احتشام صاحب ابھی بات کر رہے تھے پارلیمنٹ کی، اسپیکرز کی اور اسپیکرز کے رویے کی کہ وہ پارٹی پالیسی کو ٹو کر رہے ہیں، لیکن ایسی بھی مثالیں موجود ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کی مثال دی احتشام صاحب نے کہ انہوں نے پارٹی پالیسی کو ٹو کرتے ہوئے پریزیڈنٹ زرداری کے حوالے سے سوئس عدالتوں کو خط جو انہوں نے لکھنا تھا وہ انہوں نے نہیں لکھا، لیکن یہی یوسف رضا گیلانی تھے جب محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں اور انہوں نے پارٹی پالیسی اور حکومتی ناراضگی بلکہ براہ راست پرائم منسٹر صاحبہ کی ناراضگی کو مول لیتے ہوئے انہوں نے کچھ اراکین پارلیمنٹ کے پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ بھی جاری کیے تھے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شخصیات جو ہے وہ اسپیکر شپ یا جس عہدے کے اوپر بھی وہ فائز ہوں، خاص طور پر اسپیکر کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں جو کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے، جو کہ جس کا کام ہے کہ وہ تمام پارٹیز کو، تمام بینچز کو ساتھ لے کر چلے۔ اور ایک سیکنڈ میں پھر گیلانی صاحب کی ایگزامپل دوں گا کہ جب وہ اسپیکر شپ انہوں نے سنبھالی تھی تو انہوں نے پارٹی کی بنیادی جو رکنیت ہے اس سے بھی استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس کے بعد آنے والے اسپیکر نے شاید یہ روایت جو ہے وہ فالو نہیں کی، لیکن باقی اسپیکر جو ہے وہ پارٹی پالیسی کو، خاص طور پر چودھری امیر حسین کو ہم دیکھتے تھے جب وہ اسپیکر کے عہدے پر براجمان ہوتے تھے تو وہ بڑے ایک کھلے انداز کے اندر سے اپنی پارٹی پالیسی کو ٹو کرتے دکھائی دیتے تھے۔ لیکن بہرحال تاریخ کی بات ہے اور تاریخ کے اندر عام خبر اپنے ناظرین کو دینی ہے سلمان علی اوان۔ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو خط کی تحقیقات میں شامل کیا جا رہا ہے اور خبر یہ ذرائع کے مطابق موصول ہو رہی ہے کہ ان کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے سلمان؟ آپ کا سوال جو ہے وہ میں سن نہیں پایا، دوبارہ سوال کیجیے گا۔ خبریں یہ ذرائع کے مطابق موصول ہو رہی ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جو تھوڑی دیر کے لیے اب موجودہ وزیر اعظم ہے، ان کا نام جو تحقیقات کے سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے کہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے، ساتھ ہی ساتھ شاہ محمود قریشی کا نام بھی زیر غور ہے۔ جی ایک پرانی رٹ ہے، آج اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ مولوی اقبال حیدر کی جانب سے یہ رٹ جو ہے ابتدا کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ ان شخصیات کا نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اندر شامل کیا جائے، ڈالا جائے، اور اس کے اوپر جو ڈیٹ ہے وہ 11 اپریل کی غالباً جو ہے وہ
हो चुकी है। आज का इस हवाले से कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है, ये पुरानी खबर है, पुरानी बात है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले के पास ये जो है वो मौजूद है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी कैबिनेट के कुछ मेंबर्स हैं, उनके नाम ईसीएल के अंदर शामिल करने की इब्तिदा की गई है। और जो इतलात है वो ये है कि 11 अप्रैल को इस हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो समाअत भी करेंगे। जी, समाअत भी करेंगे। मैं एहतिशाम साहब की जानिब बढ़ना चाहूँगा। एहतिशाम साहब, आप देखिएगा कि एहतसाब का दोबारा से आगाज़ होने जा रहा है। जो नैरेटिव बिल्ड किया गया था इमरान खान की जानिब से, अब वही उनके अगेंस्ट नहीं आपको आता हुआ नजर आ रहा? बड़े अफसोस के साथ इब्राहिम, ये कहना पड़ता है कि हम 74 सालों में तो चलो हम देख ही रहे हैं, लेकिन पिछले 25 सालों में तो हमने देखा है कि ये एक इंतकामी कार्रवाई एक दूसरे के खिलाफ, और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी PMNN के ज़माने में 90s की दहाई का जिक्र किया जाता है, ये बहुत काम हुआ। एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए गए, लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, पैथोलॉजिकल हेट्रेड एक दूसरे के खिलाफ की। मुझे याद है नवाज शरीफ साहब कहा करते थे कि बेनज़ीर की मैं शक्ल देखता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है। बेनज़ीर साहब अभी कमोबेश इसी तरह के जुमले बोला करती थी जब नवाज शरीफ का जिक्र आता था, कम शायद लहजा इतना तल्ख हो। तो ज़ाहिर है ये वो फिजा वापस आ रही है, बड़ी अफसोसनाक बात है। और बड़े दिनों से आपने देखा राना सनाउल्लाह हो, बाकी लोग कह रहे थे कि जी सीधा यहाँ से इमरान खान को अडाला जेल भेजेंगे और ECL में डाला जाएगा फलाना। अभी फवाद चौधरी का नाम, बड़े सारे लोगों का नाम आ रहा है। तो ठीक है, बिलावल भुट्टो ने ये कहा था कि जी हम कोशिश करेंगे कि इंतकामी कार्रवाई किसी के खिलाफ ना हो। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब भी खैर ये बात कह चुके हैं कि हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन ये तो कहने की बातें हैं। मेरा ख्याल है जब हुकूमत आती है तो ये सब बदले लिए जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है, सबसे अहम बात यह है कि चलें, ये तो आप सियासत करते रहेंगे, इंतकामी कार्रवाइयाँ करते रहेंगे, अदालतें आज़ाद हैं, किसी हद तक रिलीफ आपको जल्द ब देर मिल ही जाता है। असल बात यह है कि इब्राहिम, मुल्क को चलता नजर आना चाहिए ना। मुल्क की सूरत हाल, ये गैर यकीनी की सूरत हाल ने मुल्क को जिस मैच पे पहुंचा दिया है, ये सुसाइडल है हमारे लिए। ये इन्वेस्टमेंट सारी रुकी हुई है। आप देख लें, सारे लोग पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। आप देखें रिजर्व $10 बिलियन के सेंट्रल बैंक के रह गए हैं, 2 माह की इंपोर्ट के लिए पैसा रह गया है। अभी आप देख लें, बाउंस बैक करके स्टॉक मार्केट आई है, बेहतर हुआ है। इसी तरह से $3.5 जो है ना, वो उसके मुकाबले में रुपी स्ट्रॉन्ग हो गया। तो मेरा ख्याल है अब ये बात माननी पड़ेगी कि ये अनसर्टेनिटी की फिजा खत्म होगी, और डेफिनेटली आप देख लें ये मामला आगे जाएगा। अब देखने वाली बात ये है कि व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा। इमरान खान साहब का जो रवैया है वो तो बड़ा उसी तरह ही है, होस्टाइल रवैया है, कन्फ्रंटेशन का रवैया है। वो अपने लोगों को सड़कों पे लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है बेटर सेंस मस्ट प्रिवेल। इस सूरत हाल कम अज़ कम इस जो गैर यकीनी की सूरत हाल है इब्राहिम, उससे मुल्क को निकलना चाहिए। एक पॉजिटिव मैसेज दुनिया को जाना चाहिए कि भाई पाकिस्तान में मामला आइन और कानून के मुताबिक हो रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं जानना चाहूँगा जमशेद हमारे साथ मौजूद हैं क्या? की तारीख में पहली मरतबा होने लगा है। सलमान अली अवान हमारे साथ मौजूद हैं सर, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उनकी जानिब बढ़ूंगा। सलमान, बिलाखिर कौम जिसका इंतज़ार कर रही थी कि वोटिंग हो जाए, और हम सब भी बैठे हुए थे, सारा दिन ट्रांसमिशंस का भी सिलसिला जारी रहा, आप भी हमें गाय बगाए अपडेट्स देते रहे। बिलाखिर वोटिंग का आगाज़ हो गया? वोटिंग का आगाज हो गया, और ये पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख के अंदर बिलाशुबा बड़ा एक मुनफरिद लम्हा है, बड़ा एक इम्पोर्टेंट लम्हा है कि जब पाकिस्तान की पार्लिमान जो है वो तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोट कर रही है। और इसके साथ ही इस बात की भी तवक्को है कि तहरीक अदम एतमाद जो है इस बार शायद कामयाब होने जा रही है। तो यकीनी तौर पर ये एक अच्छा अंदाज है, एक अच्छा तरीका है, कानूनी आइनी तरीका है किसी भी हुकूमत को तब्दील करने का। और आई थिंक पार्लिमान का फोरम ही वो वाहिद फोरम है जहाँ से और जिसके जरिए से हुकूमतों की तब्दीली जो है वो होनी चाहिए। एहतिशाम साहब अभी बात कर रहे थे पार्लियामेंट की स्पीकर्स की और स्पीकर्स के रवैये की कि वो पार्टी पॉलिसी को टो कर रहे हैं। ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी की मिसाल दी एहतिशाम साहब ने कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी को टो करते हुए प्रेसिडेंट जरदारी के हवाले से स्विस अदालतों को खत जो उन्होंने लिखना था वो उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन यही यूसुफ रज़ा गिलानी थे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी, और उन्होंने पार्टी पॉलिसी और हुकूमती नाराजगी बल्कि बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर साहिबा की नाराजगी को मोल लेते हुए उन्होंने कुछ अरकान पार्लियामेंट के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो है वो भी जारी किए थे। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शख्सियात जो है वो स्पीकर शिप या जिस ओहदे के ऊपर भी वो
फाइज हों, खासतौर पर स्पीकर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, जो कि जिसका काम है कि वो तमाम पार्टीज को, तमाम बेंचेस को साथ लेकर चले। और एक सेकेंड में फिर गिलानी साहब की एग्जाम्पल दूंगा कि जब वो स्पीकरशिप उन्होंने संभाली थी तो उन्होंने पार्टी की बुनियादी जो रुकनीत है उससे भी इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद आने वाले स्पीकर ने शायद ये रवायत जो है वो फॉलो नहीं की, लेकिन बाकी स्पीकर जो है वो पार्टी पॉलिसी को, खासतौर पर चौधरी अमीर हुसैन को हम देखते थे जब वो स्पीकर के ओहदे पर विराजमान होते थे तो वो बड़े एक खुले अंदाज के अंदर से अपनी पार्टी पॉलिसी को टो करते दिखाई देते थे। लेकिन बहरहाल